ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी तिन्हां दी रसना तो उचारण की हुई बाणी वार जो राग आसा दे विच है, जिस दी आपां लड़ीवार विचार सांझी कीती सी, जो कल तक आपां मुकम्मल आसा की वार बाणी दी विचार जिहड़ी है वो समाप्त कर चुके हाँ। अज आपां कुछ वारां बारे अते जो आसा की वार दी विचार आपां रल मिल के सांझी कीती है उहदे संखेप तत्सार बारे रल मिल के विचारां दी सांझ पावांगे। क्योंकि आपां वारां दे आरंभ विच भी जदों आपां बसंत की वार की गल कीती सी जां आसा की वार की गल कीती सी, उस वक्त भी आपां वारां बारे कुछ विचार सांझे कीते सन। एक बार आपां दोबारा समझण तो कोशिश करांगे कि ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, क्योंकि बहुत खोजी बिरती वाले भी ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। तो साध संगत जिमें कि आपां वारां दे संबंध विच पहलां कुछ विचार साझे कर लईए। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच जिवें आपां पहलां भी सरवण कर चुके हैं, कुल 22 वारां ने। 21 वारां गुरु पातशाह वल्लों उचारण कीतियां होईयां ने, एक वार भाई सत्ता ते बलवंड जी वल्लों उचारण कीती हुई है। जे वारां दी आपां गिणती करिए, गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर 3 वारां गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी वल्लों उचारण कीतियां ने, 4 वारां गुरु अमरदास महाराज जी वल्लों उचारण कीतियां ने, 8 वारां गुरु रामदास पिता महाराज जी ने उचारण कीतियां ने, 6 वारां गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने उचारण कीतियां ने। तो साध संगत एक वार भाई सत्ता ते बलवंड जी की उचारण की, एक कुल 22 वारां बनदियां ने। इदां ही 9 वारां दे उपर धुनियां गाउण की हदायत है गुरु पातशाह वालों। 9 वारां दे उपर 9 वारां दे उपर धुनियां, जिवें आपां टुंडे अस राजे की धुनी उपर आरंभ विच पढ़ी सी, इदां ही ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ਨੂੰ ध्यान ਨਾਲ पढ़ते, वैसे तो प्रोफैसर ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ जी ने बहुत सोहना काम इस विषय पर किया है। उन्हां नाल वारां दे नाल नोट भी दिते हुए ने ताकि सानू गल समझण विच दिक्कत ना आवे। एक चीज़ आपां नोट की होएगी, जदों आपां अखीरली पौड़ी पढ़ी है आसा की वार दी, उहदे अखीर ते शुद्ध शब्द आया है। हुण तुसीं नोट किया होएगा, वो जदों वार कंप्लीट हो जाती है, पौड़ी समाप्त हो जाती है, उस तो बाहर आता है। ये शुद्ध बाणी का हिस्सा नहीं है, ये हदायतां सन जिहड़ियां भाई गुरदास जी वास्ते सन। ये शुद्ध शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच 16 वारां दे पिछे आउंदा है। कुल वारां 22 ने, 16 वारां दे पिछे शुद्ध शब्द लिखिया आउंदा है। एक वार दे पिछे शुद्ध कीचे लिखिया आउंदा है, वो गौड़ी की वार गुरु पंजवें पातशाह जी की है। उहदे अखीर ते शुद्ध कीचे शब्द आउंदा है, बाकी 16 वारां दे पिछे शुद्ध शब्द आउंदा है। हुण 16 वारां पिछे शुद्ध है, एक वार दे पिछे शुद्ध कीचे है 17, जान के पिछे रह गईयां 5 वारां। 5 वारां चों 2 वारां आपां वेख ही चुके हैं भी एक भाई सत्ता बलवंड जी की वार है। तो गुरु साहब जी ने बहुत सोहने तरीके नाल एक चीज़ होर नोट करना
22 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਾਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਅਸਲ 'ਚ ਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਪੌੜੀਆਂ ਅਸਲ 'ਚ ਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੈ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ, ਵਾਰਾਂ ਦਾ। ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਮੇਨ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ। ਸਲੋਕ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਸਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਸਲੋਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਰਤੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 1601 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1604 ਤੱਕ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਆਹ ਸਲੋਕ ਐਡ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅੰਕਿਤ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰੀ ਗਏ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਗੌੜੀ ਜਿਹੜੀ 52 ਅੱਖਰੀ ਹੈ, 262 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾ। ਇਹ ਸਲੋਕ ਆਰੰਭ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ 52 ਅੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਲੋਕ ਆਦ ਅੰਤ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਆਦ ਅੰਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਸਲੋਕ 2 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਤਾ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਆਰੰਭ 'ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਅੰਤ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਖੋਜੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 24 ਦੀਆਂ 24 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਲੋਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। 21, 22 ਤੇ 23 ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੌੜੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਕ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ। ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਲੋਕ ਨੇ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਆਕਾਰਤ ਕੀਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
गुरु 9वें पातशाह तक जाते हैं। गुरु नानक साहब, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु 5वें पातशाह तो गुरु 9वें पातशाह। वो फिर ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ ਖੂਹ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਕਾਲ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ, ਸੋਹਣੇ ਮੋਤੀ ਪਰੋ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਸਮਝੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਸਰਮਾਇਆ ਸਾਡਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਮਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡਿਆ ਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਧੁਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ 8 ਹੋਰ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਧੁਨੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ 9 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਦਾਂ ਧੁਨੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਧੁਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2-2, 3-3 ਸ਼ਲੋਕ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਨਾਲ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ 2, 3, 4 ਤੇ 5। ਕਿਸੇ ਪੌੜੀ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੌੜੀ ਨਾਲ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੌੜੀ ਨਾਲ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੌੜੀ ਨਾਲ 5 ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਂਡ 5 ਹੈ, 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, 5 ਸ਼ਲੋਕ ਅਖੀਰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਸੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਵੀ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਨੌਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਸੰਘਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਾਤੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਦਾਤਾ ਵੀ ਹੈ ਆਪ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਤੁਸ ਦੇਵੇਂ ਕਰੇ ਪਸਾਓ, ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸੈ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੈਸੈਂ ਜਿੰਦ ਗਵਾਓ, ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਮਨੌਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ, ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸੱਚੇ। ਇੱਦਾਂ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਤੀ ਪਰੋ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਖੂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਇਹ ਜਗਤ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ, ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਪਿਆਖ ਨਾ ਜਾਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ਼। ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰੇ ਵਿਸਮਾਦ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਡਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਰਕ ਦਾ ਡਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਦਾਇਆ। ਗੱਲ ਮਨ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਏ ਬੈ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ, ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਗੱਲ ਮਨ ਅੰਧੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਅੰਧੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੰਗਲ ਪਵੇਗਾ? ਉਹ ਸੰਗਲ ਪਵੇਗਾ ਨਾਨਕ ਅਵਗੁਣ ਜਿਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੇ ਜੰਜੀਰ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੇ ਭਾਈ ਸੇ ਵੀਰ।
ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਗ ਉਤਾਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਉਹਦੀ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਰ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ। ਉੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪਲ ਸਕਿੰਟ ਮਿੰਟ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਰ ਨੇ ਇਹ ਗੋਪਾਲ ਨੇ। ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ। ਉੱਥੇ ਅਵਤਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਆ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਚੰਦਰਮਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ। ਧਰਤੀ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲ ਧਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਲੁਕਾਈ, ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ। ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈ ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ, ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਿਲਾਇਨ ਫਿਰ ਸਿਰ, ਉੱਡ ਉੱਡ ਰਾਵਾ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਂਗ ਉਤਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਤਾ ਕੋਹਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ। ਕੋਹਲੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕੋਈ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਰਖੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕੋਈ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਹਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਰੋਲੇ, ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਰੋਲੇ ਵੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਥਲ ਵਰੋਲੇ, ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ। ਲਾਟੂ ਮਧਾਣੀਆਂ, ਲਾਟੂ ਘੁੰਮਦੇ ਮਧਾਣੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਨ ਗਾ ਅੰਨ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ। ਪੰਖੀ ਭੌਂਦੀਆਂ ਲੈਣ ਨਾ ਸਾ, ਭਮੀਰੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਏ ਚੜ੍ਹ ਭਵਾਈਆਂ ਜੰਤ, ਪੰਖੀ ਕਿੰਨੇ ਭੌਂਦੇ ਨੇ। ਸੂਏ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜੰਤਰ, ਪੰਖੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਭੌਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਭੌਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਅਨੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਭਵਾਏ ਸੋਏ, ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੈਂ ਚੱਲੇ ਸੇ ਰੋਏ, ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਹੀਂ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਖਾਇਓ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੱਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੱਤ ਇੱਥੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੜਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਝੜ ਪਵੇਂ ਅੰਗਿਆਰ। ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਮਨੌਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਪੜ ਗਰਾਟ ਸੁਣਾਇਆ। ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ, ਉਹਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੋਕਰੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਇਆ। ਕੋਈ ਪੱਖ ਛੱਡਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਾਦਲੀਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਧੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਚੱਖਣਾ ਚਾਖ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਪੜ੍ਹ ਪਾਵੇ ਮਾਨ। ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ। ਲਿਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ, ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇਤੋ ਲਵਿਆ, ਬਹੁ ਭੇ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆ, ਸ਼ੈਵੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀਆ, ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ, ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ। ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ। ਮੋਨ ਵੀ ਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੈ ਗੁਰਬਿਨ ਸੂਤਾ, ਪੱਗ ਉੱਪੇ ਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਪੱਤ ਗਵਾਈ। ਮੂਰਖ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ। ਫਿਰ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਭਗਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ। ਕੌਣ ਹੈ ਭਗਤ? ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ। ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ, ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਹਰੇ। ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ, ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲੈਣੀ ਧਾਮਦੇ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਮੂਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਉਸ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਭਾਵ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ? ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਤੀ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਦਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਿਆਨੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਕੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਰੁਮਾਲਾ ਚੱਕਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਰਹਾਉਦਾ ਬੰਦ 2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਗਵਾਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 24 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਨੇ। ਹਦਾਇਤ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਗਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵੱਖਰੇ ਗਾਓ। ਅੜੇ ਸ਼ੰਤ ਨੇ, ਇਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੜੇ ਸ਼ੰਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਰਤ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਰਤੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥਾਲ ਘੁਮਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਆਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਗਣ, ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ। ਸਿਰਫ ਮੰਨ ਲਓ 1.5 ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਗਾ ਲੈਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ
ਵਿੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਸ਼ੰਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ। ਵਿਗਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਰਤੀਬ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਨੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰੇ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵੇ, 3 ਵੱਖਰੇ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਇਹ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ, ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ, ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਬ ਕੋ ਗਵੈ ਦਾਲ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੱਚ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੂੜ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ, ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਗਵੈ ਦਾਲ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ, ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦਾ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ। ਰਾਜਾ ਲਾਲਚ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ। ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਏ, ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਧੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਭਾਪ ਰੇ ਮਰਦਾਰ। ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇਂ, ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। 12 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਹੋਂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ, ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ। ਇਹ 12 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਲੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਯੋਗ ਸ਼ਬਦੰ, ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ, ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ। ਜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਦੁਆਪਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਦੀ ਦੁਆਪਰ ਸੀ, ਕਦੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਸਤਯੁਗ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਯੁੱਗ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਯੁੱਗ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸ੍ਰਿੜਕਾ, ਇੱਕ ਰਾਥੇ ਇੱਕ ਰਥਵਾ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਆਂ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਥ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਥਵਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਥਵਾ ਬਦਲਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਤਯੁਗ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਦੁਆਪਰ ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਸ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਾਣੇ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨਾ ਆਖੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ, ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਲਯੁਗ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੇਸ ਨਾ ਆਇਆ ਸੁਣੀਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਰਥ ਪਾਸ ਨਾ ਬੈਠਾ, ਸੋਈ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹੇ ਸੇ ਤਾਰੇ, ਸੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤਪਤ ਰਹਿ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਸੋ ਪੌਣ ਝੁਲਾਰੇ, ਜੁਗ ਜੀ ਖੇਲੇ ਥਾਮ ਕੈਸੇ। ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਣਾ, ਕਰੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਲ ਲਖਣ ਵਿਚਾਰ। ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਬ ਛੱਡ, ਸਵਾਰਥਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਫਿਰ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ 4 ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਸਾਮ ਕਹੇ ਸਿਤੰਬਰ ਸੁਆਮੀ, ਸੱਚ ਮੈਂ ਆਸ਼ੈ ਸਾਚ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੋ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ, ਰਿਗ ਕਹੈ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ। ਉਹ ਚਾਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਵੇਦ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ 4 ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ। ਇਹ 4 ਵੇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸਭ ਤੀਰਥ ਸਿਮਰਤ। ਲੋਕ ਕਾਂਸ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਾਓ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਮਨ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸਭ ਤੀਰਥ ਸਿਮਰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਗੱਲ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਚਾਰ ਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਚਾਰ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਪਰੋਸ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਬਾਣੀ ਯੁੱਗਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਭੋਜਨ ਆਪਣਾ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਉਹੀ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜੇ ਮੇਦਨੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਮਤਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਪਿਆ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕੋ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਝ ਤੋਂ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੋ ਮੰਨੀਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਮੰਨੀ ਜਾਣ, ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ ਮਿੱਝ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥੇ ਮੜਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਤਾ ਨਾਲੋਂ। ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਦਾਂ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ, ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਰਿਗਵੇਦ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹੋਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਜਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮੇਦ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਲੱਭਣ ਜਾਓ ਇੱਕਦਮ ਮਿੱਝ ਤੋਂ ਬਣੀ, ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕੀ ਉਹ ਤੋਂ? ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਇੱਦਾਂ ਬਣੀ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਮੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੰਪਰਦਾਇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਕਥਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੋ, 100 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਦੰਦੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤੇ ਦੰਦੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਖੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਤਕ ਹੈ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸੀ ਦੋਵੇਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੁੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ, ਜੇਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ, ਅੱਖੀਂ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ, ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਪਰ ਤਨ ਰੂਪ, ਕਹਿ ਤਾਂ ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ, ਭਲ ਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵਾਏ ਨੇ ਦਾੜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ ਵੀ ਤਨ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਧਾਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਖਾ ਮਾਰਦੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਗਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਗਊ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੱਤਰੀਆ ਖਵਾ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਗਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਗਊ ਦਾ ਗੋਬਰ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਫੇਰਦੇ ਸੀ। ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਵੋ, ਗੋਬਰ ਤਰਨਾ ਜਾਈ, ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈਂ ਜਪ ਮਾਲੀ, ਧਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਠ ਰਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੱਲੀਆਂ ਵੀ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਤੇ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ, ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਹਿ ਜਾਏ ਤਰੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਖੰਡ ਕਹਿ ਤਾ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਵਾਜ਼, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੀ ਵਗਾਨ 3 ਗਲ ਤਾਗ ਅਤੇ 3 ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੰਖ ਪੂਰਦੇ। ਫਿਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡਰੱਗ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਘਰ ਮੁ ਹੈ, ਘਰ ਮੁ ਸ਼ਰਾਧ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਦਾ ਵਹਿਮ, ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਸੀ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੱਕ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਸਮਝੋ। ਮੁਸਪੀ ਇਹ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਖੱਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਖ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਪੰਡ ਜੰਮੀਏ ਪੰਡ ਨਮੀਏ, ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਚ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕੋ ਮੰਦਾਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨੇਊ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਜੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪੱਖ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਲੋਹਾ ਵੇਚ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਮਾਲੀਆਂ 'ਚ ਲਪੇਟ ਛੱਡੀਆਂ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਬਸ ਉਹਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਚੇ ਗੀਤ ਗਾ ਛੱਡੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ, 68 ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇਂ ਉਤਰੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਲ। ਜਿਨ ਪੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੀ ਕੋਮਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀਆਂ। ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭਲੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੀਮਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਛੱਡਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਦੋਗਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਮੁੰਡੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੂੜੀਆਂ ਥਾਂ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ। ਤੇਰਾ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠਾ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਤੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਜਦ ਸਲਾਮ ਤੇਰਾ ਝੂਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਕੂੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਗਵੇ ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ। ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹ ਉਗੇਗਾ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂ? ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਦਿਲ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਪਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਗਵੇ ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ। ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖ ਹੋਏ ਨਿਆਓ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨੌਕਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣੀ। ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰਵਾਦ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਘਨੇਰੀਆਂ, ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ। ਇਹ ਨਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਚਾਕਰੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਏ ਮਨ। ਹਾਂ ਆਪਾ ਪਵ ਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੋ ਮਿਲੇ, ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਇਆਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਬੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੋਰੀ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਆਣਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰ, ਇਆਣਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਬਹਿ, ਇਆਣਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੋ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ। ਖਸਮ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਤੁਰਨਾ ਸੀ, ਭੈ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਲੋਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੀਨ। ਐ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਨੇ, ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸਬਾਹੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸੈ ਰਜਾਏ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ 24, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ, ਫਿਰ 1, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ 2 ਡੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ। ਉਹ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 16 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਓ, ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਓ। ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚੇ ਭਾਵ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਇਹ ਸਲੋਕ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਲਿਖਾਰੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਏ, ਉਤਾਰੇ ਕਰੀ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ।
समझो विचारो भाई। बहुत सोहने तरीके नाल सतगुर ने ये मोती परो के सानू दिते ने। आसा की वार दी अज तक, कल तक वैसे तो मुकम्मल विचार हो चुकी सी, पर अज असीं लोड़ समझी कि आपां मोटा मोटा भावार्थ इहदा समझ लईए कि इहदियां कुल 24 पौड़ियां ने। इहदे विच ये श्लोक जिहड़े गुरु पातशाह जी ने बहुत सोहने तरीके नाल अंकित कीते ने। आ गल ख्याल रखना, जिन्नियां भी वारां ने, जिहड़ियां वारां श्लोक आए ने, भावें किसी गुरु पातशाह की वार क्यों ना होवे, हर वार नूं तरतीब गुरु पंजवें पातशाह जी ने दित्ती है। उन्होंने सिरलेख उन्होंने आप बदले ने। ये बड़ा वड्डा काम सी गुरु अर्जन साहब महाराज के जीवन का, जिहड़ा ने आप खुद किया है। पातशाह बख्शिश करन, तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद। इस बाणी की विचार में तुसीं बड़ा साथ दिता है। विदेशों विचों बड़ियां दे फोन आए ने, जिन्हों ने बहुत प्यार नाल सुनी है, विचार सुनी है, बड़ा हौसला भी दिता है कि कोशिश करांगे अगे भी आपां ये बाणियां दी विचार इदां ही जारी रखीए। भावें दीवान अपने चलते भी रहणगे, विचारां आपां नाल नाल इहदियां करदे रवांगे। जिथे कॉलेज विच पढ़ाउण दी सेवा भी नाल जारी है, उत्थे नाल नाल आपां बाणी दियां विचारां दी सांझ भी रल मिल के सांझियां करांगे। ये 2-3 TV चैनल भी ने जिहड़े विदेशों विच ये बाणी दी विचार नाल नाल लाइव आपो जिहड़ा संगतां तक पहुँचाउण दी सेवा निभा रहे ने। वो इदां हफ्तावारी जां रोज़ कई TV चैनल रोज़ विचार दे रहे हैं। उन्हां सारे TV चैनलों वालियां दा धन्नवाद है जिन्हां ने ये सेवा लई हुई है। जिहड़े ਸਰੋਤਿਆਂ तक ये ज्ञान जिहड़ा वंडण दा जिहड़ा वो रल मिल के जिहड़ी है सेवा कर रहे हैं। सारिਆਂ दा धन्नवाद। गुरु बख्शिश करे असीं रल मिल के बाणी दी विचार आप करिए। आप सहज पाठ करिया करो, आप बाणी पढ़िया करो। भावें एक पौड़ी एक श्लोक ही रोज़ पढ़ो, पर पढ़न की कोशिश जरूर करो, रोज़ समझो। सारे वीरां दा धन्नवाद जिन्हां ने रल मिल के ये सेवा निभाउण दा यतन कीता है। सिੱਖੀ लहर TV ਵੱਲੋਂ जिन्ने भी वीर साडे रल मिल के असीं सेवा करते हैं, सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद है। ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ धन्नवाद, तुसीं लगातार इस विचार नूं बड़े ध्यान नाल सुनिया। कोशिश करांगे, बड़े वीरां दी मंग भी आ रही है, अगे तुसीं किहड़ी बाणी दी विचार शुरू कर रहे हो, तो कोशिश कर रहे हैं 12 माह जिहड़ी है उस बाणी दी विचार जिहड़ी है वो तुहाडे सामने लैके असीं हाज़र होवांगे। रल मिल के आपां 12 माह बाणी दी विचार जिहड़ी है वो सांझी करांगे। उस तो बाद इदां ही फिर भावें आनंद साहिब की बाणी दी है जां सिद्ध गोष्ठ बाणी दी विचार रल मिल के आपां सांझी करांगे। आपां इदां समझदे जाइए, गुरु पातशाह जी दे ये अमोलक बचन अपनी जिंदगी का शिंगार बनाइए। सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद। इन्ने क बचन प्रवान करने, अदब सत्कार नाल फतेह बुलाओ तो बड़े प्यार नाल आखो। साध संगत वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।